വെൽക്കം ടു എഡീന അക്കാഡമി. എഡീന അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് 31/12/2024. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 29/1/2025. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 31/12/2024 പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ സിവിൽ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് 31/12/2024. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് 29/1/2025. Applications are initiated online only through one-time registration from qualified candidates for appointment in the under-mentioned post in Kerala Government Service. Before applying for the post, the candidate should register as per the one-time registration through the official website of Kerala Public Service Commission. Candidates who have already registered can apply through their profile. Department, Public Works Department or Irrigation Department. Name of post, first grade draftsman or first grade overseer civil. Scale of pay 37,400 up to 79,000. Number of vacancies, anticipated vacancies. Rank list published for the commission in response to this notification shall remain in force for minimum period of 1 year and maximum period of 3 years. Method of appointment, direct recruitment, age limit 18 up to 40. Only candidate born between 2 January 1984 and 1 January 2006. 1 January 2006. Both the data included are eligible to apply for the post. Scheduled caste, scheduled tribe and other backward communities are eligible for the usual relaxation. Qualification: Diploma in Civil Engineering of the Kerala University or diploma recognized by government as equivalent thereto. തസ്തികയിലേക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്, ഓർ ഡിപ്ലോമ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ആസ് ഇക്വലന്റ് ടു thereto. ഇക്വലന്റ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വലന്റും ഹയറും ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അറിയാൻ കഴിയും. The following is a list of qualifications which are accepted as equivalent or higher qualification in the previous elections of the post. The candidate possessing these qualifications can apply for the post by clicking the Apply Now button. Such candidate need not produce any certificate to prove their equivalent or higher qualification. However, admissibility of these qualifications for the present selection will be examined afresh by the commission in the light of government order or court order, if any. First grade draftsman or first grade overseer civil, public works or irrigation. ഇതാണ് തസ്തികയുടെ പേര്. പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ റൂൾ പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, ബിടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, BE സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബിടെക് ഹോണേഴ്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, MTech സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്,
MTech Structural Engineering, MTech Environmental Engineering or Technology, MTech Geotechnical Engineering, MTech Computer Aided Structural Engineering, MTech Civil Construction and Management, MTech Civil Engineering, Structural Engineering, ME Structural Engineering, ME Structural Engineering, Civil Engineering. ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനുണ്ട്. 14 AMI സെഷൻസ് A and B സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇത്രയും ഇക്വലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Method of submitting applications. കണ്ടന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ മുഖേനയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന കണ്ടന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം മിത്തസയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കണ്ടന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മിത്തസയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പുതിയ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ നെയിമും എടുത്ത ഡേറ്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion. The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for 10 years. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് കയറി പ്രൊഫൈലിൽ കയറി ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അഥവാ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. If written or OMR or online test is conducted as part of the selection, the candidate shall submit a confirmation for writing the examination through their one-time registration profile. Such candidates alone can generate and download the admission tickets in the last 15 days till the date of test. റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ OMR അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിലേക്കായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ല, കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റും എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റും എക്സാം കലണ്ടറിനൊപ്പം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം മൊബൈലിലേക്കും പ്രൊഫൈലിലും മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇതനുസരിച്ച് കൺഫർമേഷൻ യഥാസമയം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹാവ് ആധാർ കാർഡ് ഷുഡ് ആധാർ കാർഡ് ആസ് ID പ്രൂഫ് ഇൻ ദയർ പ്രൊഫൈൽ. ആധാർ കാർഡുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആധാർ കാർഡ് ID പ്രൂഫായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രൊഫൈൽ. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് 29/1/2025 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുക. ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് www.keralapsc.gov.in.
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മലയാളത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 579/2024. കേരള സർക്കാർ സർവീസിൽ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വകുപ്പ് പൊതുമരാമത്ത് അഥവാ ജലസേചനം. ഉദ്യോഗപ്പേര് 1ാം ഗ്രേഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ, 1ാം ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ സിവിൽ. ശമ്പളം 37,400 മുതൽ 79,000 വരെ. ഒഴിവുടെ എണ്ണം പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളാണ്. PWD ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സാമേ ഉള്ളൂ. നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്. പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 18-നും 40-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. 2/1/1984-നും 1/1/2006-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. ഈ 2 തീയതികൾ ഉൾപ്പെടെ. മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും നിയമാനുസൃത ഇളവുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. യോഗ്യതകൾ: കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ ഡിപ്ലോമ. ഇക്വലന്റ് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിങ്ക് മുഖേന ഇക്വലന്റ് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇക്വലന്റ് ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ PDF ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: കേരള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.kerala.pc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത തസ്തികയുടെ കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ അപ്ലൈ നൗവിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായി പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരും എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി കാണുന്ന വിധത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് 10 വർഷത്തെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കമ്മീഷനും ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അഥവാ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സംബന്ധമായി കമ്മീഷനായി നടത്തുന്ന കത്തിടപാടുകളിൽ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഏത് അവസരത്തിലായാലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ വിജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കാണുന്ന പക്ഷം നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്ത് അഥവാ OMR ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതുമെന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം അപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പരീക്ഷാ തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരീകരണം നൽകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച തീയതിയെക്കുറിച്ചും അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് പരീക്ഷാ
ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രൊഫൈലിലും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പറിലും നൽകുന്നതാണ്. ആധാർ കാർഡ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി നൽകേണ്ടതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ചു നോക്കുക. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 29/1/2025 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് www.keralapc.gov.in. അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Thanks for watching my videos. Thanks for watching my channel. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ചാനൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ വീഡിയോസും ചാനൽ ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഡൗട്ടുകളും കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. Thank you for watching my channel and thank you for supporting me. Thank you. വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you for watching my channel. Thank you.